அகோபிலேஷாய நமஹ. சர்வத்திர அநேக பக்த கோடிகளுக்கு ஒரு விண்ணப்பம். சிங்கனூர் என்ற சிங்கபுரி க்ஷேத்திரத்தில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள், ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார், ஸ்ரீ ஆண்டாள், ஸ்ரீ பக்த ஆஞ்சநேய சுவாமி சன்னதி கோவில் ரொம்ப விமரிசையாக கட்டப்பட்டுள்ளது. சிங்கனூர் வங்கீபுரம் கோவில் தர்மகர்த்தா குடும்பத்தினர் சம்பத்வாமி கல்யாணி அம்மாள் குடும்பத்தினர், அவர்களின் ஜேஷ்டகுமாரர் ஸ்ரீ அகோபிலேசாச்சாரியா சுவாமிகளால் மிகவும் பரிசிரமப்பட்டு
இந்த கோவிலை கட்டியுள்ளார்கள். மேலும் சர்வத்திர அநேக பக்த கோடிகள் அவர்கள் தங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தையும் செய்துள்ளார்கள். பொருள் உதவியும் பண உதவியும் கொடுத்து இந்த வைபவத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளார்கள். அப்பேற்பட்ட இந்த சன்னிதானத்தில் ஒரு நாளும் ஒரு வேளையும் மிகவும் பரிசிரமப்பட்டு நடப்பதால் 6 கால பூஜைக்கான பொருள் உதவியும் பண உதவியும் தேவைப்படுவதால் சர்வத்திர அநேக பக்த கோடிகள் இந்த வைபவத்தை பார்த்து கொண்டு மாதந்தோறும் கிட்டத்தட்ட 20,000 22,000 ரூபாய் அளவில் செலவாகிறதால் மிகவும் பரிசிரமப்பட்டு நடப்பதால் அனைத்து பக்த கோடிகளும் இந்த வைபவத்தை பார்த்து கொண்டு மாதந்தோறும் தங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பொருள் உதவியோ பண உதவியோ கொடுத்து இந்த பெருமாள் அனுக்கிரகத்தையும் தாயார் அனுக்கிரகத்தையும் ஆண்டாள் அனுக்கிரகத்தையும் ஸ்ரீ பக்த ஆஞ்சநேய சுவாமி அனுக்கிரகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மங்களானி பவந்து. அகோபிலேஷாய மங்களம். சிங்கனூர் கோவில் அர்ச்சகர் ராகவம் சுவாமி. गोविन्दमिह गोपिकानन्दगन्धं सानन्द अवलोकयामो मुकुन्दं. गोविन्दमिह गोपिकानन्दगन्धं सानन्दमवलोकयामो मुकुन्दं. गोपिका गणनयन कुमुदपूर्णेन्दुं गोपालकुलतिलकम् अखिलजनबन्धुं. श्रीपतिमनिन्द्य हरि चन्दन सुगन्धिं श्रेयो वेदाये करुणारससिन्धुं. सङ्गीत रसरसिक सरस सल्लाभं सरलमुरलीकलित साधु सन्तापं. शृङ्गाररसपूर श्रीमदन गोपं शतजनानन्दम् अखिलानन्दरूपं. पुरतदर कलितमुरलीनादसुतया सुरसुन्दरीगणम् इहाकर्षयन्तं. गुरुकरुणयालचितम् एतदरिललितं. नारायणानन्दतीर्थ समुदितं. नारायणानन्दतीर्थ समुदितं. गोविन्दमिह गोपिकानन्दगन्धं सानन्द अवलोकयामो मुकुन्दम्. भाग्यातलक्ष्मी बारम्म. भाग्यातलक्ष्मी बारम्म नम्मम्म नी सौभाग्यातलक्ष्मी बारम्म नम्मम्म नी सौभाग्यातलक्ष्मी बारम्म नम्मम्म नी सौभाग्यातलक्ष्मी बारम्म. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ. ದಿನಕರ ಕೋಟೆ ತೇಜತಿ ಹೊಳೆವ ಜನಕರಾಯಣ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜತೆ ಹೊಳೆವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಅತ್ತಿತ್ತ ಕಲತೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತತಿ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕತ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಭಿಂಕಟ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಗಿರಿರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, திருமலைவாச கோவிந்தா, திருவருள் தருவாய் கோவிந்தா, கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா, கோகுல நந்தன கோவிந்தா, கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா, கோகுல நந்தன கோவிந்தா. படியேறும் பக்தருக்கு பரந்தாமா அருள் புரிவாய், பரிவோடு எமக்கருள தாயாரும் முறைத்திடுவாள். கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா,
கோகுலநந்தன கோவிந்தா கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா. ஸ்ரீனிவாசா உனை காண மங்காபுரத்திற்கு வந்திடுவோம், மகிழ்விடனே உனை கண்டு மலையேற சென்றிடுவோம். கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா. ஸ்ரீவாரி மெட்டினிலே சிறப்பாக ஏறிடவே சிந்தையிலே உனை நினைத்தோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா. கவலைகளின்றி கஷ்டமின்றி கணப்பொழுதில் மலையேற கருத்தினிலே உனை நினைத்தோம், கருணாமயனே காத்திடுவாய். கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா கோகுலநந்தன கோவிந்தா. தரிசனம் கண்ட தருணத்திலே எங்களை நாங்கள் மறந்துவிட்டோம், ஆனந்தம். கோபிலேஷாய நமஹ. சிங்கனூர் என்ற சிங்கபுரி க்ஷேத்திரம் இந்த ஊர் பேர். மூலர் பழைய பெருமாள் லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள் சேவசாக்கியர். மூலவர் உச்சவர் வரதராஜ பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் உச்சவர். இது ஃபுல்லாகவே அக்ரஹாரத்திரு. கிட்டத்தட்ட 32 பேர் இருந்தா. அந்த ஆதி காலத்தில் 32 பேர் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கோவில் இல்லாத காரணத்தினால 10 பேர் அக்ரஹாரத்தில். இப்போ ஒரு 6 பேர் தான் இருக்கா, 6 குடும்பம் தான் இருக்குது. முக்கியம் எல்லாமே பாதி பேர் பிச்சுட்டா, பாதி பேர் இருக்கா. பழைய பெருமாள் மூல லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள், உச்ச வரதராஜ பெருமாள். அந்த ஆதி காலத்திலே சேஃப்டிகள் இல்லாமல் மூலவர் திருடி போயிடுது. மூலஸ்தானம் திருடி போனோடனே ஊர் மனுஷாலாம் பார்க்கும்போது திடீர்னு வெடிகாத்தால் ஒரு 2-3 மணிக்குள்ளே தான் எடுத்துருக்கா. எடுக்கும்போது முதல்ல உற்சவர் எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கா. உற்சவர் எடுக்க முடியல, ஏன்னா அந்த காலத்தில் சேஃப்டிகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால கருங்கல்லே பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சரி, கருங்கல் அப்படியே முதல்ல ஒரு குழந்தையாட்ட இருப்பான் லக்ஷ்மி நாராயணன். அது 2 அசகசமும் கையில் தான் முதல்ல அவரை யாரும் பண்ணி போயிட்டா. 2வது இந்த உற்சவரை எப்படியாவது எடுத்தானோ சொல்லி அந்த உற்சவரும் எடுக்க பார்த்துருக்கா. அது எப்படியும் எடுத்து பண்ணாலும் எடுக்க முடியல. எடுக்காத போது என்ன பண்ணால் அந்த ஒளியும் அந்த இரும்பாலம் போட்டு அடிச்சுதா போடுங்க. பீடத்தை அடிக்கும்போது ஒளி சப்தம் கேட்டுதான். இப்போ இந்த காலத்துல அலாரம் வைக்கிறது, இந்த கேமரா வைக்கிறது, அந்த காலத்தில் பெருமாளோட வைப்ரேஷன், பெருமாளோட சக்தி தான். இது அடிக்கடிக்கிற ஒளி சப்தம் கேட்கும். பசுமாடை கத்தாமிச்சுதான். கோவில் ஊர் ஃபுல்லாக பசுமாடை கப்பிச்சுதான். என்னடா ஊரில் ஃபுல்லாக எல்லாம் ஒரே சமையல பசுமாடை கத்துறதே சொல்லிட்டு ஊர் மனுஷாலாம் ஏந்து பார்க்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல பார்த்தா திடீர்னு ஜனங்கள் ஓடுறது சப்தம் கேட்டுதான். அங்கேருந்து ஓடி வரும்போது பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா மூலவரை காணுமா. கோவில் அப்போ சின்ன ஒரு மண்டபமாக குட்டியாக தான் இருந்தது. யாரும் அந்த அளவுக்கு பார்த்ததில்ல. நான் என் 7வது தலைமுறை பண்ணுறேன். எங்கள் தாத்தா கொண்டு தாத்தா பண்ணி நான் 7வது தலைமுறை பண்ணிட்டுருக்கேன். அதில் பண்ணும்போது அப்படி சமயம் நிச்சயம் ஊர் மனுஷாலாம் கூட்டி இங்கே பார்க்கும்போது மேலே எதுவுமே பெருமாளை எடுத்து நடத்த முடியல. ஏன்னா பெருமாள் யாருக்கிட்ட தான் பெருமாள் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே இருந்தது. சரி, இந்த பெருமாளாவது உச்சவராவது காப்பாற்றமே, இவர் என்ன பண்ண சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு பஜனை கோவில் இருக்குது. அந்த பஜனை கோவில் எடுத்து அங்கேயும் ஆராய்ச்சி பார்த்தா பெருமாள் ஒன்றும் இது பண்ண முடியல. எதுவுமே மேல் கொண்டு எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்க முடியல. சரி, இதுக்கு மேலே பெரியவா ஒன்றும் பண்ணமா சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, அந்த ஆதி காலத்திலே பெருமாள் வைக்க போகலையே அந்த சாக்கில் அவன் தூக்கி பரணமாலை போட்டான் பெருமாளை உச்சவரை. கிட்டதான் உச்சவர் அவர் தான் உச்சவர். வைக்க பெருமாள் உச்சவர் தான் வரதாஜிமாள். 150 வருஷம் பெருமாள் சைனாதிவாசலே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கோவில் பெரிய பெரிய விஷயம் எடுத்து நடக்கணும்னா எதுவுமே எந்த ஒரு இதுவும் ஆரம்பிக்க முடியல. எதுதான் தடங்களாகவே ஏற்படுது. சரி, இதுக்கு மேலே ஒன்று பண்ணால் அவள் பெரியவா அமைச்சு அப்படியே விட்டுட்டா. அப்படியே சொல்லும் போது ஊர் மனுஷாலாம் அப்படியே கம்மியாகி வந்தா. எனக்கு ஊர் சொந்த ஊர் தான். அந்த காலத்தில் ஆதி காலத்தில் எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் பெருமாள் வந்துடும், பக்கம் பெருமாள் வந்துடும். கோவில் இல்லாத இடத்துல குடியிருக்கலாம்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது மைதான சமானம் சொல்லுவாள். அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசைனா ஒரு சின்ன ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயிலாவது கட்டிடணும் அப்படின்னு அம்மாவோட பெருமாள் உத்தரவு கொடுத்து. கோவில் கட்டுறது சாமானிய விஷயம் கிடையாது. அந்த பெருமாளை எப்போ பூர்வ ஜென்மம் இருந்தோ அப்போ தான் எழ முடியும். அப்படியே சொல்லும் போது ஒரு 40 வருஷ காலம் ஓடி போச்சு. பெரியவர் அகோபலேஸ்வரர் அவர் தான் சுவாமி. அவர் பெரியவர் அவர் தான். அவருக்கு காத்தால வெடிகாத்தால ஒரு 2லேருந்து 3 மணிக்குள்ளே ஒரு சொப்பனம் ஆச்சான். என்ன சொப்பனம் ஆச்சா, லக்ஷ்மி நாராயண ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் சொப்பனம் ஆயிட்டான். ஏன்னா பக்த கோடிகள் எல்லாம் திருப்பதிகள் போகிறான். எவ்வளோ பிரார்த்தனை, எவ்வளோ வேண்டுதல் போகிறான். நம்ம எதுக்கு எல்லாம் கோயிலுக்கு போகிறோம், எல்லாம் நம்ம மனசில் இருக்கிறது அவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி தான் போனால் குறையில்லாத கோவிந்தா. நம்ம குறைய அவங்ககிட்ட சொன்னாலே பெருமாள் அந்த இதில் இது பண்ணிவிடுவேன். அது மாதிரி சரி, பக்த கோடிகள் பெருமாள் அங்கே போய் பிரார்த்தனை பண்ணி இங்கேயே நம்ம ஊரில் பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அப்படின்னு மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வெடிகாத்தால மறுநாள் அம்மாட்ட சொன்னேன், என்னால் தான் கட்ட முடியாது, நீயாவது கட்டண்டாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அவரை அனுகிரகம் பண்ணேன். அவர் அண்ணா மேல் கொண்டு இந்த கோவில் கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சது.
அப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாம் சேர்ந்து முதல்ல ஒரு பேஸ்மெண்ட் முதல்ல போட்டோம். ஒரு 5000 கருங்கல் வாங்கி இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டு ஒரு 1.5 வருஷ காலம் நின்று போச்சு கோவிலே. ஏன்னா மேற்கொண்டு எந்த ஒரு கோவில் இந்த ஊரும் ஒரு சப்போர்ட் நம்மளுக்கு கிடையில அந்த காலத்தில். ஏன்னா நிறைய இடத்துல அங்கங்கே கோவில் இருக்குது. சரி கோவில் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்த தவிர எதுவும் யாரும் ஊர் மனுஷன் ஒரு சப்போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. அண்ணாவுக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம். சரி கோவிலா ஆமாம் அப்படின்ட்டு மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணி பெருமாளோட திருவிழா ஒரு புஷ்பத்தை சேர்த்து கோவில்னு வந்து உண்ணுது. அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து எந்த இடத்துல கிளம்பி போனால் அண்ணன் எங்கள் குடும்பத்துக்கு யாருமே தெரியாது. ஒரு 5-6 வருஷ காலம் எங்கே இருக்காரு எங்களுக்கே தெரியாது. குடும்பத்தையே விட்டு அவர் கிளம்பிட்டேன், யாத்திரை கிளம்பிட்டேன். ஆனால் அப்பப்போ எங்கள் பணம் மட்டும் இங்கே வரும். அதில் பெரியப்பா 2 பேர் பெரிய மனுஷாலை அங்கே போட்டுட்டு கோவில் வேலை நடக்கட்டும் சொல்லிட்டு அதேமாதிரி நடந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 5 வருஷ காலம் ஃபுல்லாக மண்டபம் கட்டவும் கட்டி பெருமாள் அவர் ஒன்று மனசு எல்லாமே பெருசு. பெருமாள் எல்லாம் பெரிய பெருமாளாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை. பெருமாள் பயப்படி லட்சுமி நாராயணன் தான் பெரிய பெருமாளை எல்லாம் பக்த கோடி பெருமாள். எங்கள் கூட தான் சீனிவாசன் எல்லாமே சீனிவாசன் எடுத்தாலும் போகிறான். அந்த சீனிவாசனே கிராமத்தை ஏறிட்டா அந்த சிரமங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு செகண்ட் அந்த பெருமாளை செய்ய முடியுதா? அதெல்லாம் திருப்பதிலாம் போனால் கண்ணை திறந்துலாம் போனால் கண்ணை மூட விட சொல்லுவாள். ஏன்னா கண்ணை மூணு அடுத்த நிமிஷம் நம்ம வெளில தான் இருப்போம். உள்ளே போடுறதே அடுத்து திகழ்ந்து வெளில அமைச்சிடுவோம். அதெல்லாம் கண்ணை திறந்துட்டே தான் போகணும். அதெல்லாம் பக்த கோடி எல்லாம் தரலாம். அதெல்லாம் பெருமாள் சாட்சாத் என்ன மனசில் என்ன குறைகள் இருக்கோ பக்த கோடிகள் கடவுள் என்னென்ன இருக்கோ அந்த பெருமாளிலே உட்காந்து தப்ப பேசணும். பெருமாளுடைய கஷ்டத்தை ஃபுல்லாக உட்காந்து பேச சொல்லிட்டு பெருமாளுக்கு தான் பெருமாள் லட்சுமி நாராயணன் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் திருப்பதி காரணம் முக்காடி பெரியவர். அவர் அந்த 7 முக்காடி 8 அடி. அதே சீனிவாசன் தான், அதே பாலாஜி தான், அதே திருவேங்கடமணி தான். ஏன் லட்சுமி நாராயணன் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் பேர் வச்சிருந்தேன்? பழசம் எல்லாம் மறந்துடா இல்லையா? யாரும் என்றைக்கும் பழசம் மறக்கூடான்ட்டு அந்த பெருமாளுக்கு அவரே பேர் வச்சிருக்கேன். 14 தார் 6 அடி, ஆண்டாள் வந்து 6.25 அடி. உலகத்திலே பெரிய பெருமாள் பார்த்தா ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதர் தான். தாயார் பார்த்தா ரங்கநாயகி ஸ்ரீரங்க தாயார். ஆண்டாள் பார்த்தா ஸ்ரீவல்லி புத்தூர். இவா தான் உலகத்திலே பெறுவார். அவர் வந்து உலகத்தில் பெறுவார். இந்த வசரத்தில் பெறுவோம். நம்ம ஆண்டாள் 108 டிவிஜன் எங்கே டிவிஜன் போனால் இந்த ஆண்டாள் 6.25 அடி கிடையாது. அதான் பெருமாளுக்கு ஒரு சாணித்தியம். சாணி தான் பவர் ஜாஸ்தி. பிரத்யட்சமாக ஆத்மாத்மா வந்து இந்த பெருமாளை விட்டு வந்து சங்கல்பம் பண்ண ஒரு 48 நாள் நம்ம பூர்த்தியாயிடுது. ஒரு பிரார்த்த ஸ்தலமாக போகுது. இப்போ திருப்பதிக்கெல்லாம் போகாத இந்த பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான். இப்போ நித்தியப்படிலாம் ஒரு 2 பேர் 5 பேர் 10 பேர் வரா. இந்த சாதாரண சனிக்கும் ஒரு 100-150 பேர் வரா. இந்த குருடா சனிக்கும் ஒரு சனிக்கமே முதல் சனிக்கமே 3ஆம் சனிக்கும் ஒரு 3000 பேர் வருவாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் திடீர்னு எல்லா ஊர்லேயும் வருவான். விசேஷம் நடக்கும். காலத்தில் 7 மணிலேருந்து 12 மணிக்கு சேவைகள் உண்டு. சாயந்தரம் 4லேருந்து 8 மணி சேவை உண்டு. கும்பல் கதாப்பில் பெருமாள் விசேஷமாக பெருமாள் தேடி வெளிச்சத்துக்கு வரணும். ஏதாவது கோவிலில் திருவிழா பண்ணாலும் தெரியும். அதெல்லாம் என்ன பண்ண முதல்ல இந்த புரட்டாசி மாதம் முதல்ல ஆரம்பிக்கும். முதல் சனிக்கிழமை பெருமாள் திருவேங்கடமுடியான் திருக்கோணம் அந்த அலங்காரம் ஃபஸ்ட்டு சனிக்கிழமை. 2ஆவது சனிக்கிழமை இந்த சந்தன காப்பு 2ஆவது சேவை. 3ஆவது சனிக்கிழமை பூலோக வைகுண்டம் ஸ்ரீரங்கம். இங்கே என்ன ஒரு வைகுண்டம்னா இந்த வெண்ணக்காப்புன்றது இந்த ஆஞ்சநேயர் தவிர பெருமாள் எங்கேயுமே சாத்த மாட்டான். நம்ம பெருமாள் தான் இங்கே வெண்ணக்காப்பு. அந்த சுவாமி சொப்பனாகி ஃபுல்லாக பெருமாள் 20 கிலோ வெண்ணிலே இருக்குது. ஒரு வாரம் அந்த வெண்ணிலே தான் இருக்குது. ஒரு ஸ்டெப் கூட கிடையாது. அந்த கடிகை போட்டோ அந்த வெண்ணக்காப்பு. 4ஆவது சனிக்கிழமை விதவிதமான புஷ்ப அலங்காரம். 16 வித புஷ்பங்கள். சோடசபுரி ஆழ்வார், சக்கரத்து ஆழ்வார், 16 கைகளும் 16 ஆயுதங்கள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பெருமாள் கிட்ட 16 புஷ்பம். இந்த மண்டபம் ஃபுல்லாக பூ பத்திராந்து இந்த திருவடியிலேருந்து அப்படி இந்த பெருமாள் திருவடி அப்படி கலகலா புஷ்பமாக இருக்கும். இது 4ஆவது சனிக்கிழமை. 5ஆவது சனிக்கிழமை வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு விட்டு 5 சனிக்கிழமை. முதல் வருஷம் பெருமாள் பழையத்தாலே அலங்காரம் பண்ணோம். மிச்சம் 2ஆவது ட்ரிபிளின் என்ன பெருமாள் தைல காப்பு சேவை. லாஸ்ட் சனிக்கும் பெருமாள் தைல காப்பு. மிச்ச நாள் திருப்பெல்லாம் வெயிலோடு தான் ஹரிவே. வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த வேலைக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மாற்றிட்டே இருப்பாவா. அந்த சமயத்தில் வந்து பெருமாள் சும்மா ஏகாந்த சேவன் பெருமாள் திருவேணியில் யஜ்னோபியம் தவிர திருமண் காப்பு தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது. மிக்க நாள் வயிறோடைய பல கோடி சாத்திட்டு அன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் ஏகாந்த சேவை தைல காப்போடு இருக்கும் பெருமாள். அந்த சேவை பெருமாளுக்கு அந்த 325 உற்சவாதிகள் உண்டு. அதை உற்சவாத சிலதான் நம்மளால் எடுத்து பண்ண முடியல. அதுமாதிரி பெருமாள் புரட்டாசிமாக பெருமாள் அலங்காரமாக ஆகிடும். அந்த உபயகாலா காத்தாலே அதேமாதிரி இந்த உபயகாலா இந்த 1500 20,000 ரூபா வரையும் உபயகாலா அதேமாதிரி சேருவா. அதேமாதிரி விஷயமாக நடக்கும். பெருமாள் ஜெகஜோலியாக இது பெருமாள் அலங்காரத்தோட. பத்மாவதி தாயார் வந்து கைவெள்ளிக்கிழமை தாயார் ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்தலம் பிரார்த்தனை செய்வோம். அப்போ என்ன பண்ணால் மூலவரைக்கு வந்து அலங்காரமாக ஏலை பண்ணி உற்சவர் வந்து இங்கே மண்டபத்தை ஏலை பண்ணி உற்சவரை மாட்டாங்க. நவகலசங்கள் வச்சு நவகலசம்லாம் பூஜைகள்லாம் பண்ணி பக்த கோடிகள் யார் யார் மனசில் எவ்வளோ கதவுலாம் சிறுவே கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கும், சிறுவே புத்திரபாகி இல்லாமல் இருக்கும், சிறுவே பிஸ்னஸ் டல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து வித்தியாசம் தாயார் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி அனுகிரகம் இருந்தால் தான் எல்லாமே நடக்கும். அந்த தாயாரின் விசேஷமாக அந்த மண்டபத்தை ஏலை பண்ணி நவகலசங்கள் பூஜைகள் பண்ணி நவகலசங்கள் ஃபுல்லாக பக்த கோடிகள் கூட எல்லா கூட ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணி 10 மணிக்கு ஆரம்பித்தா முடிகிறதுக்கு 1 மணி ஆகிடுங்க. திருமணம் எடுத்தாங்க ஒத்து நினைக்காது. வேத சப்தத்தோட ஆகம ரீதியாக பெருமாளுக்கு பூஜைகள் பண்ணி பெருமாள் கடந்து தீத்தம்னா பித்தளை பார்த்தோம்னா விறகு எடுப்பு தான் இங்கே பெருமாள் வேத சப்தத்தோடு ஆகும். கேட்டதாக திருமஞ்சனாக இங்கே வந்து 25 லிட்டர் பால், 25 லிட்டர் தயிர், 3 கிலோ சந்தனம், 3 கிலோ மஞ்சள், 8 16 தேங்காய் எண்ணெய்,
வேத சப்தத்தோட ஆக முடியுது நிதானமாக ஆகும். அதுக்கப்புறம் 1 மணிக்கு உற்சவர் வந்து மங்களாரத்தி ஆகும். மங்களாரத்தியும் உடனே ஆர்த்தி ஆகி பெருமாள் கீர்த்தன் செடாரி கோஷ்டி உபயகாரம் இது பண்ணி உபயம் பண்ணி பிரார்த்தனை அவளுக்கு இது பண்ணிட்டு மரியாதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் 5 படி பெரிய படி 5 படி சக்கரை பொங்கல் 5 படி துஜோனம் புளிஹோதம் எல்லாமே அன்னதானம் ஆகும். இது முடிஞ்சே மங்களாரத்தி முடிக்கணும். இது தை வெள்ளிக்கிழமை. மூடார வெள்ளிக்கு ஒரேமே ஆண்டாளுக்கு தாயாருக்கு அதுவே ஆகும். விசேஷமாக 365 நாள் பெருமாள் உற்சவாதிகள் உண்டு. சில உற்சவாதிகள்லாம் எடுக்க முடியல. ஏன்னா பெருமாள் மாதத்துக்கு ஃபண்டு கிடையாது. பெருமாள் நிச்சயப்படி கைங்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். மாதம் ஒரு 22,000 ரூபா அளவு செலவாகுது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஆனால் பக்த கோடி எல்லாரும் சொல்கிறது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், ₹1,00,000 கோடி ரூபா சம்பாதிக்கும் பெருசுல நான் போய் திருப்பதி போய் கொட்டுறேன் 15 போய் கொட்டுறேன் ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் இருக்கப்பட்ட பெருமாள் இருக்கிற இடத்துல எங்க 100 புண்ணியம் சொல்லுது, இல்லாத செஞ்சு 1000 புண்ணியம் சொல்லுது. ஒரு கிராமத்தெல்லாம் போட்டால் ஒரு பெருமாள் ஒரு வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு வஸ்திரம் வாங்கிடும், அதுதான் பெரிய புண்ணியம். நான் திருப்பதி தான் கொட்டுவேன் 15 தான் கொட்டுவேன் ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. அதான் பெருமாள் ஒன்று இங்கே கஷ்டப்பட்டு பக்த கோடிகளை ஒருத்தவரை சேர்த்து பெருமாள் வரும்போது எங்கள் பெருமாள் எங்களுக்கு இப்படி தான் வந்து நீ தங்க கவிகள் பிரம்மன் இருக்கு. இதெல்லாம் பக்த கோடிய சேவாத்தியோட மனசில் பெருமாள் பூந்து அவளோட சக்ஸஸ் எல்லாமே எவ்வளோ பெருமாள் சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே வந்து ஒரு மண்டலம் தான் அங்கே 48 நாள் கணக்கு கல்யாணம் ஆக 48 ஆக கல்யாணங்க. உத்தர பாகம் இல்லாத எனக்கு கிட்ட 37 பேர் நான் தான் சங்கல்பம் பண்ணி இதே சன்னிதானத்தில் கல்யாணம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி புத்திர பாகம் 15 பேரில் 13 பேர் பிறந்திருக்கு. எவ்வளோ பிஸ்னஸ் மகாலட்சுமி அவள் பண்ணிருக்கான். அதான் விஷயம் நடக்குது. கண்டிப்பாக பக்த கோடிகள் எல்லாரும் மேலும் மேலும் எல்லாம் க்ஷேமாக அமோகமாக இருக்கணும். இப்போ புரட்டாசி மாதம் விசேஷமாக 15வது வருஷம் பூர்த்தியாக வரப்போகிறது. அந்த உற்சவத்தில் எல்லாரும் கலந்த மாதிரி பிரார்த்திக்கிறேன். மங்களானி பவந்து அகோபிலேஷாஜ மங்களம். சிங்கனூர் கோவில் அர்ச்சகர் ராகவன் சுவாமி தாசன். கண்டிப்பாக அவசியம் வாங்கும். ஓம் ஜெய் சீதாராம், ராதே கிருஷ்ணா. அன்பு நண்பர்களே, அன்பு நண்பர்களே, என் தெய்வீக பயண யூடியூப் சேனல் மூலம் பல திருக்கோயில்களை நீங்கள் என்னுடன் தரிசித்து வருகிறீர்கள். இதற்கு மனமார்ந்த நன்றி. மேலும் கோவில்களை நேரில் சென்று பதிவு செய்து உங்களுடன் பகிர விருப்பமாக உள்ளேன். இதற்கு உங்கள் ஆதரவும் இறைவன் அருளும் தேவை. வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், கருத்துகள் தெரிவியுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி. Dear friends, heartfelt thanks for joining me on my spiritual journey through my YouTube channel, where I share temple visits with you. I strive to personally visit and bring you more divine experiences. Your support means a lot. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you.